समस्त विद्यार्थी और शिक्षार्थी मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना। आज आम ये भिडियो जानिबा गणपतिंकर काहींकि हाथी मुंड हैला। सृष्टि सर्जना हेबा कालर कथा। देवता एवं राक्षस मानक मध्यरे सबुबेले विवाद लागी रही थाए। राक्षस माने देवता मानकु आदौ शांति रे रखाई देउ नथांती। स्वर्गपुर रे सदा सर्वदा अशांति लागी रही थाए। बल एवं कौशल रे राक्षस माने देवता मानक ठारु यथेष्ट उपरे थांती। तेणु जेतेबेले इच्छा करती सेतेबेले देवलोक को आक्रमण करती एवं देवादेवी को अकथनीय शास्ति भी दियंती। देवता मानकर राजा हेउचंती इंद्र। से बड़ चतुर एवं स्वार्थपर मध्य। निज दाबीरु इंचे घुंचिबाकू कहले से हाथे माड़ी बसिबे। सारा सृष्टि रे जेते जहा भल पदार्थ सबु उपरे तांकर दृष्टि। तांकर भोग और विलास पाई से जेकोसी अन्याय करने भी से पछाती नहीं। थरे देवता एवं राक्षस माने मेली होई समुद्र मंथन कले। कथा हैला सेथिरु जहा भल भल पदार्थ बाहरिबो उभय देवता एवं राक्षस माने समान भावरे बांटी नेबे। मात्र कार्य रे ताहा होई पारिला नहीं। समुद्र मंथनरु ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा अश्व, पारिजात पुष्प और अनेक मणिमाणिक्य बाहरिला। से सबकू इंद्र आवरी बसिले। शेषरे जे अमृत पात्रटी बाहरिला ताकू मध्य कौशल करी सेई देवता माने खाइदेले। एथिरु राक्षस मानकू आदौ भाग मिलिला नहीं। तेणु सेमाने निजको अपमानित मने कले एवं देवता मानकर परम शत्रु होइगले। जेतेबेले सुविधा पाइले स्वर्ग अधिकार कले एवं इंद्र को सात बेंटिया कले। इंद्र तो सहजे देवता नुहे, सीए देवराज इंद्र। सबु देवता मानकर सी होचंती राजा। राजा होई जदि सीए कष्ट पाती अन्य देवता माने मिलित होई एई जिनिसकू एई कथा को नहीं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा को जणाइले। ब्रह्मा को सबु कौशल जना। से जहा गोटे उपाय करी शिव आउ विष्णु द्वारा इंद्र को बड़ बड़ विपदरू उद्धार करती। एथर किंतु अवस्थाटा भिन्न मोड़ नेला। अंधक दैत्य स्वर्गपुर अधिकार करी देवता मानकू कठोर दंडरे दंडित कला। तार शक्ति निकटरे समस्त देव माया भी विफल हैला। ब्रह्मा विकल शिवंकु स्वर्ग रक्षा पाई निवेदन कले। इंद्र शिवंक पाद धरी शरण पशिले। शिव तो संहारर देवता, प्रलयर देवता। से निजे ए दायित्व न नेले किए ए दायित्व नहीं चलाइब। तेणु शिव निजर दलबल सह अंधक दैत्य सह युद्ध करने को बाहरिले। ए युद्ध सहस्र वर्ष लागिगला। शिव रुद्रमूर्ति धारण करी जेते प्रकार युद्ध कले मध्य अंधक दैत्य को मारी पारिले नहीं। इआड़े दीर्घ दिन धरी कैलाश पर्वत रे माँ पार्वती एका एका रही बड़ विरक्ति बोध कले। शिव तांकु मुहूर्ते छाड़ी कुआड़े रही पारंती नहीं। अथच एथर सहस्र वर्ष बीतीगलानी तांकर देखा नहीं। अभिमान रे माँ उमा झाउली पड़िले। ए प्रकार एक भयंकर युद्धर परिणति संपर्क रे तांक मनरे एक अवसाद भाव देखादेला। दिने एहीपरि निरोलारे एकाकी बसिछंती। हठात तांकर खियाल हैला गोटिए पुओ थांता कि तांक संगरे बसी हसी खेली समय कटाई पारंते। एई खियाल को वास्तव रूप देबाकू तांको मुहूर्ते समय लागिला। से संगे संगे निज देहरु हलदी मलकुटी को आनी सेथिरे एक प्रतिमा गढ़िले एवं सेई प्रतिमा को मंत्र फुंकी जीवदान देले। फल प्रतिमाटी एक दिव्य शिशुपुत्र होई माँ को कोलरे खेलिबाकू आरंभ कला। माँ अति आनंदरे तार नाम रखिले गणपति। निजे जगत माता पार्वती गणेश को सबु प्रकार विद्या शिक्षा देले। गणेश खूब अल्प समय मध्यरे माँ ठारू समस्त विद्या शिखिगले। एते अल्प समय मध्यरे सकल प्रकार विद्यारे सिद्धि लाभ करिबार देखी माँ पार्वती बहुत खुशी हेले। विद्या शिक्षा परे से माँ पाखरु अस्त्र शिक्षा मध्य कले। विद्यारे मध्य से अति सहजरे निजर निपुणता प्रतिपादन कले। माँ को शिवंक अनुपस्थित जनित दुख आदौ बाधिला नहीं। गणेश को शिक्षादान कार्य तांकर अलस समय गुड़िक बलका समय गुड़िक पानी परी बहीगला।
ଶିବ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ବିବ୍ରତ, ତଥାପି ରାକ୍ଷସକୁ ମାରିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ ନଥାଏ। ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି, ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ଜଗଦମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣକୁ ଆସିଗଲେ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତିର ଝଲକରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପ୍ରଳୟର କର୍ତ୍ତା ପରି ଅନ୍ଧକ ଦୈତ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ସଂହାର କଲେ। ଦେବତାମାନେ ଜୟଧ୍ୱନି ସହ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କଲେ। ରାକ୍ଷସ ନିଧନ ହେଲା ପରେ ଶିବଙ୍କର କୈଳାସ ଯାତ୍ରା ବଡ଼ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଯେ ଏତେ କାଳ ଧରି ଶିବାନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଏହି ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବା କ୍ଷଣି ସେ ବୃଷଭକୁ ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ କରି ସେହି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ସିଧା ସିଧା କୈଳାସ ଅଭିମୁଖେ ଧାଇଁଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟ ବନ୍ଦାପନା ଇତ୍ୟାଦି କର୍ମ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ସିଆଡ଼େ କୈଳାସରେ ଶିବଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମା ପାର୍ବତୀ ଦୁଃଖିତା ହୋଇ ସେହି ପର୍ବତର ଏକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯୋଗାସନରେ ବସି ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଧ୍ୟାନରେ ବସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁତ୍ର ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ। ଗଣେଶ ମାଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଦେଇ ନିଜେ ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ବେଶରେ ଜଗି ରହିଲେ। ଶିବ ଝାଳନାଳ ହୋଇ କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚି ଦ୍ୱାରପାଳକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଗଣେଶ ଶିବଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ଦ୍ୱାର ନ ଖୋଲି ଦ୍ୱାରଦେଶକୁ ଆବୋରି ବା ମାଡ଼ି ବସି ଠିଆ ହେଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରବଳ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ଆବେଗ, ତାହା ଏଠାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ଶିବ ଭୟଙ୍କର ରାଗିଗଲେ। ଯିଏ ହେଲେ ରାଗିଥାନ୍ତା। ନିଜ ଘରେ ନିଜେ ପଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଶିବ ଭାବିଲେ, ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ଏକ ରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଏବଂ ଛଦ୍ମବେଶରେ ବାଳକ ରୂପ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରାଉଛି। ଇଆଡ଼େ ଗଣେଶ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମା କହୁଥିଲେ ବାପା କୌଣସି ଏକ ମାୟାବୀ ରାକ୍ଷସ ସହିତ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ସରୁନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଇଏ ସେଇ ରାକ୍ଷସ ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଛି। ତା ନ ହୋଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଶବଗଣ ଥାନ୍ତେ ବା ଭାଇ, ତାହା ନହେଲେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଶିବଗଣ ଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଭାଇ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଥାନ୍ତେ। ଏମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ବି ବୁଢ଼ା ଷଣ୍ଢ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ବୁଢ଼ା ଷଣ୍ଢ ପାଟିରୁ ଫେଣ ବାହାରୁଛି। ତାରି ଉପରେ ଏଡ଼େ ଶକ୍ତ ସବଳ ଲୋକଟା ବସିକରି ମୋତେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି। ଜମା ଛାଡ଼ିବିନି, ଦେଖାଯାଉ। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶିବଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ କହିଲେ, ରେ ପାଷାଣ୍ଡ, ତୁ ଜାଣୁନା ମୁଁ କିଏ? ଗଣେଶ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ସିନା ଜାଣିବି। ଶିବ କହିଲେ, ମୁଁ ମହାକାଳ, ପ୍ରଳୟର ପ୍ରଭୁ। ଗଣେଶ କହିଲେ, ଭଲ ହେଲା, ତୁମ କଥାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ। ଟିକେ କାମରେ ଦେଖାଅ ନା। ଗଣେଶଙ୍କର ଛୁଆ ମନ ତ, ସେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ସତେ ସେ ମହାକାଳ ସମ୍ମୁଖରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି? ନୂଆ କରି ଶିଖିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷା ହେଉନି। ଆଜି ଏଠି ହେଇଯାଉ। ମାଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାଙ୍ଗିବା ସମୟ ଅନେକ ଡେରି ଅଛି। ୟା ଭିତରେ ଏ ବୁଢ଼ାର କରାମତି କେତେ ଦେଖାଯାଉ। ଶିବ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲେ। ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଯୁଦ୍ଧଜନିତ କ୍ଳାନ୍ତି ସେ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ମନରେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଏ କି ଦୁର୍ଯୋଗ! ଏ ପିଲାଟା କିଏ? କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଲୋଭନୀୟ। କାନ୍ତି ଦେଖିଦେଲେ ମନରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେ ଅତି ଅବାଧ୍ୟ ପିଲା। ଶିବ ଶେଷଥର ପାଇଁ ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଗଣେଶ କିଛି ନ ଶୁଣି ଶିବଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଅତି ଭୟଙ୍କର ସେ ଯୁଦ୍ଧ। ଯେଉଁ କୌଶଳରେ ଶିବ ଗଣେଶଙ୍କୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେ କୌଶଳରେ ଗଣେଶ ତାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିଦେଲା। ଶିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଏ କୌଶଳର ଆଉ କାହାରିକି ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର କୌଶଳ କରି ସେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ରାକ୍ଷସକୁ ନିହତ କରିଛନ୍ତି, ଅଥଚ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକଟିକୁ ସେ ପରାସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଭୟଙ୍କର କ୍ରୋଧରେ ସେ ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରି ଗଣେଶଙ୍କର ଶିର ଛିନ୍ନ କଲେ। ମା ମା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରୁ କରୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଛିନ୍ନ ଶିର ପାଶୁପତ ଅସ୍ତ୍ର ଆଘାତରେ ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ଯୋଗରେ ବସିଥିବା ମା ସନ୍ତାନର ଡାକ ଶୁଣି ବିଜୁଳି ପରି ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଦ୍ୱାରଦେଶକୁ।
ଆଗରେ ପ୍ରିୟତମ ସ୍ୱାମୀ, ପାଦ ତଳେ ତାଙ୍କର ଛିନ୍ନ ଶିର, ଗଣେଶର ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀର। ହେ ପ୍ରଭୁ କହି ମା ଉମା ସେଇଠି ଲୋଟି ପଡ଼ିଲେ। ଶିବ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ। କିଏ ଏ ବାଳକ? କ'ଣ ତାର ପରିଚୟ? ଉମା କାହିଁକି ଏତେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ? ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶିବଙ୍କୁ ସବୁ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଗଲା। ଉମାଙ୍କ ମାନସ ସନ୍ତାନ ଗଣେଶ ହିଁ ମାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ଦ୍ୱାରପାଳକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିଲା। ସେହି ଅଲିଅଳ ମାତୃଭକ୍ତ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁରେ ଉମା ସଂଜ୍ଞାହୀନା। ଶିବଗଣ ଏତେବେଳକୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଶିବ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ଡାକି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ଯାଅ, ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଉତ୍ତର ବା ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଥିବ ତାର ଶିର କାଟି ଆଣ। ନନ୍ଦୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତିନିପୁରକୁ ଖେଦିଗଲା। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ ନ ପାଇ ବାଟରେ ଶୋଇଥିବା ଏକ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟି ନେଇ ଆସିଲା। ଶିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ହାତୀମୁଣ୍ଡ ଗଣେଶଙ୍କ ଶରୀରରେ ଖଞ୍ଜି ଦିଆଗଲା। ଶିବ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ଗଣେଶଙ୍କୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଗଣେଶ ମାଙ୍କ ସହିତ ଶିବଙ୍କୁ ଦେଖି ନିଜର ଅପରାଧ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ଶିବ ନିଜର କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ଅନୁଶୋଚନା କଲେ। ଗଣେଶଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସେ ଗଣେଶଙ୍କୁ 2ଟି ବର ଦେଲେ। ପ୍ରଥମ ବର, ଗଣେଶ ହେବେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବେଳେ ଗଣେଶ ଆଗ ପୂଜା ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର, ସେ ହେବେ ଗଣଦେବତା, ଜନଗଣଙ୍କର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ସେ ସକଳ ସିଦ୍ଧିର ନାୟକ ଭାବରେ ସିଦ୍ଧିଦାତା ରୂପରେ ତ୍ରିଲୋକରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଜଗତର ସକଳ ପ୍ରକାର ବିଘ୍ନ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ହେବେ। ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କଲେ ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନ ଖଣ୍ଡିତ ହେବ। ତେଣୁ ଗଣେଶକୁ ଆମେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମା ପାର୍ବତୀ ସହାସ୍ୟ ବଦନରେ ଶିବଙ୍କୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଗଣେଶ ନିଜ ଲମ୍ବ ଥୋଡ଼କୁ ଲମ୍ବାଇ ମା ବାପାଙ୍କ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲେ। ପିଲାମାନେ, ଏହା ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମକୁ ଅତି ସହଜ ଆଉ ସରଳ ବାକ୍ୟରେ ଏହି କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ବୁଝି ହେଇଯାଇଥିବ। ଗଣେଶଙ୍କର କାହିଁକି ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ହେଲା, ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସିଦ୍ଧିଦାତା ବୋଲି କହନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ବିଘ୍ନକୁ ସେ ବିନାଶ କରନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଉଛି ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ତେଣୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ତମେ ନିଜର ଭକ୍ତି, ନିଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆରାଧନା ଅର୍ପଣ କରିଦିଅ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଦାତା ତୁମକୁ ବିଦ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ତମ ହୃଦୟରେ ଭରିଦେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଗଣେଶଙ୍କ ଭଳି ଗୋଟିଏ ସୁପୁତ୍ର ହୋଇ ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କର ନାଁ ରଖିବ। ଏହି କାମନା ସହିତ ଆଜିର କାହାଣୀକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।